جو ڈیفینس منسٹر ہے وہ یہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ ہم لوگ ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. 23 مارچ جو کہ پاکستان کا ریپبلک ڈے ہوتا ہے, انہوں نے کہا ہے وہ بھی نہیں منایا جائے گا. کیا کہیں؟ خبر ہے کہ پاکستان اس سال 23 مارچ کو یہ ملٹری پریڈ جو ہے وہ نہیں کر رہا. ریزن بیہائنڈ از کہ فائنینشیل کرنچ بہت زیادہ ہے. یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. یہ ایسے دھوکے کر رہے ہیں. دھوکے بازوں کو اس دھوکے بازی کی وجہ سے باہر کی کنٹریاں جو ہیں وہ قرضہ نہیں دے رہی. اور بہت سارے لوگ پاکستان میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ ملٹری پریڈ ہوتی تو جو فوج کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا وہ مزید اٹیک ہونا تھا. اس وجہ سے اس پریڈ کو شاید شفٹ کیا جا رہا ہے ایوان صدر کے اندر, جہاں جانے مجھے آج ہی پکڑ لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. پاکستان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں میں. دوستو پاکستان ہر سال 23 مارچ کو ایک ملٹری پریڈ کرتا ہے, اور بیسیکلی اس ملٹری پریڈ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کیونکہ 23 مارچ کو بڑی ریلیونس ہے لاہور ریزولوشن کی وجہ سے جو 1940 میں آیا تھا, جس میں بیسیکلی جس کو پاکستان ریزولوشن بھی کہا جاتا ہے, جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان بنائیں گے. اور ایک لاہور میں 22 سے 24 مارچ 1940 میں یہ ریزولوشن پاس ہوا, اور وہ ایک ہسٹری ہے اس کے پیچھے ساری نا. اور پاکستان کا جو نام پرپوز کیا گیا, اور ایک پراپرلی جسے کہا جاتا ہے نا ایک جسے مسلم یہ کہہ لیں کہ ایک دن تھا جہاں پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک یونائٹیڈ انڈیا میں نہیں رہنا. دیٹ واز دا ڈے لاہور ریزولوشن, یا اسے پاکستان ریزولوشن بھی کہا جاتا ہے. اس دن ایک پاکستان ڈے پریڈ ہوتی ہے, اور یہ بیسیکلی نیشنل ڈے جوائنٹ سروس پریڈ بھی اس کو آپ کہہ لیں, جس میں بیسیکلی تمام جو ہماری آرمڈ فورسز ہیں وہ اس میں حصہ لیتی ہیں, جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی, آرمی چیف, ایئر چیف, نیول چیف جو ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں, فورن گیسٹ آتے ہیں. بڑا ایک پراپر جسے کہتے ہیں نا ملٹری شو پاکستان دکھاتا ہے, اس پہ ایروبیٹکس اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. اب ہوا یہ ہے کہ سننے میں یہ آ رہا ہے, دیر از اے نیوز خبر ہے کہ پاکستان اس سال 23 مارچ کو یہ ملٹری پریڈ جو ہے وہ نہیں کر رہا. ریزن بیہائنڈ از کہ فائنینشیل کرنچ بہت زیادہ ہے. اور یہ اسی طرح سمجھ لیں جس طرح بھارت کے اندر ایک ریپبلک ڈے ہوتا ہے, تو وہ بھارت جو ہے وہ اپنی ملٹری پریڈ کرتا ہے. سیم از واٹ از پاکستان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہمیں اس دن اپنے دکھانا ہے اپنے نیوکلیئر کس طرح وہ جو وار ہیڈز کس طرح دکھاتے ہیں, جہاز اور ایئر فورس, نیوی سب, اور جو باقی بھی ہمارے جو ہوتے ہیں پولیس کے دستے بھی ہوتے ہیں, اور جو ہمارے بارڈرز پروٹیکٹ کر رہے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. ایک بڑے پیمانے پہ میرا خیال ہے لاسٹ ٹائم جب یہ کیا تھا تو پاکستان نے اس کو جب کیا تو ہم نے کیا تھا کہ اس کو بلایا تھا جو ملیشیا کے وزیر اعظم تھے ان کو بلایا گیا تھا. تب آئی تھنک عمران خان جو تھے وہ وزیر اعظم تھے, اور عمران خان کچھ ہی دنوں کے بعد اس پریڈ کے بعد ان کو فارغ ہو گئے تھے, ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا. اب پاکستان بہت سارے لوگ پاکستان میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ ملٹری پریڈ ہوتی تو جو فوج کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا وہ مزید اٹیک ہونا تھا. دیکھیں اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ فائنینشیل کرنچ تو ہے ہی ہے پاکستان کے اوپر, لیکن جو عمران خان کا جو ایک پراپر اس کی جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے, اس بریگیڈ نے جو فوج کے اوپر تنقید کرنی تھی کہ ہم ڈوب رہے ہیں, ہمارے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے, ہم دنیا سے پیسے مانگ رہے ہیں, ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں, ہمارے پاس $3 ارب رہ گیا ہے, اور یہ دیکھو ہمارے فوجی جوان جو ہیں, اور یہ دیکھو ہمارے جرنیل جو ہیں یہ ملٹری پریڈ کرتے ہیں, دیکھو ان کی عیاشیاں. سو بیسیکلی فوج نے وجہ سے اس پریڈ کو شاید شفٹ کیا جا رہا ہے ایوان صدر کے اندر, جہاں پہ ایک چھوٹی سی تقریب ہوگی جس میں مختلف ممالک کے امبیسڈرز, ڈگنیٹیز اور لوگوں کو جو ایوارڈز وغیرہ دیے جاتے ہیں فار دیئر ایکسیلنس اوور دا ایئر, جو انہوں نے پاکستان کے اندر مختلف فیلڈز میں کام کیا ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ڈرون ٹیکنالوجی میں انڈیا کافی پیسہ لگا رہا ہے, اور دنیا کی جتنی بھی ڈیفنس کمپنی ہیں وہ ساری کی ساری جسے کہتے ہیں نا وہ انڈیا میں پیسہ لگانے کو تیار بیٹھی ہوئی ہیں. جس طرح میں لیکن
क्या हम इंडिया का मुकाबला किस तरह कर पाएंगे? क्या चाइनीज़ इतने जोगे हैं? चाइनीज़ तो खुद S-400 जो है वो रशिया से लेके बैठे हुए हैं। हम किस तरह मुकाबला कर पाएंगे उनका? और हमने अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी किस हद तक चाइना के साथ मिलकर काम करेंगे? और चाइना हमें सारी टेक्नोलॉजी देने को तैयार भी नहीं है। लेकिन जनरल जो डिफेंस मिनिस्टर है वो ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हम लोग डिफॉल्ट हो चुके हैं। 23 मार्च जो कि पाकिस्तान का रिपब्लिक डे होता है, उन्होंने कहा है वो भी नहीं मनाया जाएगा। क्या कहें? तो वो ये कहां से मनाएंगे जब इनके पास पैसे ही नहीं है, हमारे खजाने में पैसे नहीं है, अवाम के पास पैसे नहीं है। कि मजीद अब जो महंगाई है ये बेकाबू हो चुकी है। महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल चुका है वो आसमान को चला गया है और वो नीचे नहीं आएगा। आज की हुकूमत और आज के सियासतदान जो बड़े बड़े दावे करते हैं, स्टेजों पे बैठ जाते हैं। कल मैं देख रहा था वो सलाब जिदगान के पास ये मरियम साहिबा गई हुई थी और उन लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को जो है ना चॉकलेट, टॉफियां, गोलियां दे रहे थे। मैं ये मरियम साहिबा से सवाल करता हूँ, क्या मरियम साहिबा के बच्चे सुबह उठ के चॉकलेट खाते हैं? इमरान खान के बच्चे चॉकलेट खाते हैं, फजल रहमान के बच्चे चॉकलेट खाते हैं, जरदारी के बच्चे चॉकलेट खाते हैं, नवाज शरीफ के बच्चे चॉकलेट खाते हैं। क्या हमजा शहबाज सुबह उठ के चॉकलेट खाता है? बाहर लंदन फ्लैट, इनका हर चीज बाहर पड़ी हुई है। इनको कोई किसी किस्म, ये कुछ भी नहीं करेंगे। ये ऐसे धोखे कर रहे हैं। इन धोखेबाजों को, इस धोखेबाजी की वजह से बाहर की कंट्रियां जो हैं वो कर्जा नहीं दे रही। और दूसरी बात जो है ना, कल इमरान खान के साथ साकिब निसार था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो अगर सुन रहा है और उसके पास ये खबर पहुंचानी भी, ताकि उसके कानों की खिड़कियां खुलें और उसको पता चले कि मैं पीछे क्या करके गया हूँ। उसको पता होना चाहिए ताकि उसकी नींद हराम हो, जैसे हमारी नींद हराम है उनकी इनको भी होनी चाहिए। कि उसने जो है ना वो डैम के लिए दिया, मीर भाषा डैम के लिए पाकिस्तान से जो है ना सब पूरे पाकिस्तान से आवाम से इमदाद मांगी और चंदा मांगा है, जिसमें मैंने भी रोज की बुनियाद पे मैसेज करते रहे जी हमारा डैम बन रहा है तो इसमें हम हिस्सा दें, ताकि हम आने वाले वक्त में और हमारी आने वाली नस्लें जो है वो उनको कोई किसी किस्म की जो है ना सामना ना करना पड़े। तो मैं ये पूछता हूँ कि वो चंदा कहाँ पे चला गया है और जो बाहर से कर्जे लिए गए हैं वो उनका कर्जों उनको कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है और किस हिसाब से टूल प्लाजों पे कितनी रकमें ली जा रही हैं और कितने ठेके होते हैं, वो पैसे कहाँ पे जा रहे हैं। IMF ने फिर सही कहा था कि अपने सारे असासे दिखाओ, फिर हम सोचेंगे कि आपको लोन देना है या नहीं देना। ये कभी भी नहीं दिखाएंगे। ये जिंदगी भर में चैलेंज करता हूँ। ये शेख रशीद बैठा हुआ जो बोलता है लाला वैली वाला, मैं कहता हूँ लाला वैली अपनी बेचो और मैं रेडी बेचता हूँ और पाकिस्तान के कर्जे दें, गरीबों में तकसीम करें। इतना गुर्दा कहाँ पे इनमें? कभी भी नहीं हो सकता, ये सोच भी नहीं सकते। ये पड़ा हुआ पूरा रायवेंट ये कहां से आया है? लंदन वाले फ्लैट कहां से आए हैं? वहां पे पैरागॉन सिटी जो है ना, क्या नाम है उस ख्वाजा साद रफीक साहब, वो कहां से आई है? बंदरगाहों पर हमारे जहाज रुके हुए हैं सर, चीजें वगैरह की वो हम नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। डॉलर नहीं है हमारे पास, डॉलर नहीं है। अब कंपनियां जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स थे वो तक पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं कि हमें अपना कोई मुस्तकबिल नजर ही नहीं आ रहा पाकिस्तान। यहाँ कोई बिजनेस करने को तैयार ही नहीं है। ये बिल्कुल हमारे दरवाजों पे ना आए। हम बिरयानी की प्लेटों पे इनको वोट नहीं देंगे। 3-4 दिन 5 दिन हफ्ता 100 देग रोज का आवाम को खिला देते हैं और 5 साल डेली की 200 देग ये हमसे निकालते हैं। एक मुर्गी चोरी करता है, मैं यहाँ पे एक मौसमी चोरी कर लेता हूँ, एक मौसमी चोरी कर लेता हूँ, इसके लिए मुझे 6 माह जेलों और थानों में घसीटा जाएगा। पुलिस वाले मुझसे पैसे खाएंगे, वकील मुझसे पैसे खाएंगे, जज मुझसे पैसे खाएंगे। तो जो मुल्क का चोर है उसको पूछा ही नहीं जाता, वो सोए हुए। अब इसहाक डार जाने, मुझे आज ही पकड़ लें, मुझे कोई एतराज नहीं, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं मैं, आज ही पकड़ लें। इसहाक डार 4 साल बाहर रहा है, बाहर बैठा रहा और आते ही वजीर खजाना लगा दिया और उसने ये कहा था कि मैं जनाब डॉलर को नीचे लेके आऊंगा, बजाय इसके नीचे डॉलर आने के 275 की बुलंद तरीन सतह पे चला गया है। और मुर्गी का रेट जो है, जो वो अपने पांव पे चल नहीं सकती, आज वो आसमान की तरफ ऊपर उड़ रही है, वो नीचे आने को दिल ही नहीं कर रहा उसका कि मैं नीचे आ जाऊं। अरे ही टुकड़ों पे पलते हैं और हमें ही आंखें दिखाते हैं। इनके बच्चे भी हमारे पैसों से दूध पीते हैं, ये सोते हैं हमारे पैसों से, उठते हैं हमारे पैसों से, गाड़ियां चलाते हैं हमारे पैसों से, पेट्रोल चलता है हमारे पैसों से। बताएं इनके पास क्या है? इतनी जायदादें और इतने पैसे और इतने डॉलर और यूरो ये कहां से लेके आए हैं? मुझे ये नहीं समझ आ रही। करप्शन